So just take your writing books, new words writing books, and let's write the new words for today. Okay, fine. What is the first word? What is the first Bacteria. word? Bacterium. Manada bacteriums kya? Bacteria. Oh, bacteria, bacteria. Yes. Appear. What is the meaning of appear? No. No. Aladdin ge pahana. Aladdin ge pahana හොඳට අත ගෑවට පස්සේ තමයි භූතයව appear වෙන්නේ. Aladdin ge පහන අර මොනවාද හොඳට අත ගෑවට පස්සේ නේද භූතයව එළියට එන්නේ? භූතයව පේන්න ගන්නේ? Yes. Then what is the meaning of appear? Penny සිටිනවා. Appear means penny සිටිනවා. Number 3. Compound. What is compound? ගෙවත්ත. මිදුල. ගෙවත්ත means garden නේ පුතේ. Compound means මිදුල. Legend. An example, Kumar Sangakkara is a legend. කාටද අපි legend කියන්නේ? එයා cricket legend කෙනෙක්. නායකයෙක්. No. ක්‍රීඩකයා. පුරාවෘත්ත. ඒ කියන්නේ එයා පුරාවෘත්තයක්. ඒ කියන්නේ එයා අර නොමැකෙන නමක් එයා. නොමැකෙන කෙනෙක්. legend කෙනෙක් කියන්නේ කවදාවත් එයා ගැන කතා කරන එක, එයා ගැන කතා වෙන එක නැවතෙන්නේ නැහැ. ඒ තරමට අතිශයින්ම ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්. IDJ TV එකේ ඇඩ්ඩලක් ඉන්න. ඒකනේ. legend කියන්නේ අතිශයින්ම ජනප්‍රිය විතින් බ්‍රැකට්ස් දාගන්නකො පුරාවෘත්තයක් කියලා. එතකොට පුරාවෘත්තයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට මතක් වෙනවනේ. කවදාවත් ඒක නොමැකෙන නමක්, නොමැකෙන කෙනෙක්, නොමැකෙන පුද්ගලයෙක් කියලා ලියාගන්න. නොමැකෙන පුද්ගලයෙක්. legend කෙනෙක්. Number 5. Immense. Immense. මොකක්ද immense කියන්නේ? මේ house එක very immense. Their house was so immense. හන්දි. No. Their house is so immense. Like a mass. ගොඩාක් ලොකුයි. Immense කියන්නේ අතිවිශාල. අතිවිශාල. Immense means අතිවිශාල. ගොඩාක් ලොකුයි. Emphasize. I emphasize the texture of my painting of apples. මම මගේ painting එකේ තියෙන apple ටික emphasize කරා.
emphasize කරා. emphasize කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් specialize කරනවා. අවධාරණය කරනවා. clear? emphasize means අවධාරණය කරනවා. මොන හරි දෙයක් ගැන specialize කරනවා. මේ picture එකේ දැන් එයාගේ painting එකේ තියෙන apples එයා emphasize කරනවා. ඒක විශේෂ කරලා පෙන්නනවා. ඒක ගැන අවධාරණය කරනවා. emphasize means අවධාරණය කරනවා. brilliant. you are brilliant. අහලා තියෙනව නේද? අපි මොන හරි නියම වැඩක් කරාට පස්සේ you are brilliant. දක්ෂ දෙයක් කරන්න ඕන හැබැයි. සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. cleverly මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕන. brilliant කියන්නේ මොකක්ද? ඔයානම් you are a brilliant guy. ඔයානම් දීප්තිමත් කෙනෙක්. ඔයානම් නියම කෙනෙක්. මාරු කියන්නේ අපි brilliant means අති දක්ෂයි. අති දක්ෂයි. අති දක්ෂ. within brackets දාගන්න දීප්තිමත්. දැන් ඔය brilliant කියන එක මේ අර star එක හරිම මේ දීප්තිමත් කියනකොට that is a brilliant star කියලා ලියන්න බෑ. මේක අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ adjective එකක් විදිහට. she is a brilliant girl. අය අති දක්ෂ දීප්තිමත් ගැහැණු ළමයෙක්. number 8 elevate. elevate. what is the meaning of elevate? මොකද elevate කරනවා කියන්නේ? So have you ever heard this word? Have you ever heard this? දිවිනසා ගන්නවා. මොකද? කවුරු හරි කෙනෙක් හරි පුද්ගලයෙක්ව හරි මොනා හරි උසස් තැනකට ගේනවා කියන එක තමයි එලිවේට් කරනවා කියන්නේ. උසස් තැනකට පත් කරනවා. උසස් තත්වයකට පත් කරනවා. උසස් තත්වයකට පත් කරනවා. number 9 sketch. මොකද sketch එකක් කියන්නේ? here you can see a sketch. චිත්‍රයක්. ඔව් චිත්‍රයක්. චිත්‍රය. haha මේ ඉන්නේ අපේ prime minister. here you can see our prime minister. so what is අගමැති. that's right. then who is our prime minister? Mr. මහින්ද රාජපක්ෂ. all right, Mr. රාජපක්ෂ. yes, Mr. Mahinda Rajapaksa. so you can't say like miss without Mr. harida. you can't say as Mahinda Rajapaksa. you have to say Mr. Mahinda Rajapaksa is our prime minister. okay, once again check the words once again. first one, bacterium, appear, compound, legend, immense, emphasize, brilliant, elevate, sketch, prime minister. okay, fine. now check your grammar writing books. check your grammar writing books and put the topic as when and why. at first put the date එක දාලා මේක ලියා ගන්න. write down this when and while. when and while put the topic එක ලියා ගන්න.
grammar writing book එකේ එන්නේ අනේ. grammar ලියන්නේ වෙන මොකේද? check your grammar writing book. right, topic එක ලියලා ඉවරද? Did you finish writing topic? Yes, ma'am. Okay, Yes, then teacher. start. No, teacher. Be quick, ඉක්මන් කරන්න. Be quick. Then stars dala. Use stars and write down. This is the first star and second, third, right? Stars dala stars format එකෙන් write down this. මේක ලියා ගන්න. Now don't worry. දැන් මොනවද මේ ලියන්නේ කියලා හිතන්න එපා. Just write down. හරි? Just write down. Teacher slide එක Teacher කියන්න. පේන්නේ නැහැ. Teacher අපහු වෙනස් වුණා. Teacher පේන්නේ. Teacher වෙනස් වුණා නෑ අපහු. Miss 16 වෙනි. දෙන්න. Teacher, I have finished my work. Teacher, I have finished my work. I have finished my work. I have finished my work. Teacher, I have finished my work.
Did you finish writing? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Then now close the books. පොත් වහන්න. Now close the books and tell me දැන් මට කියන්න can you guys hear me? Yes, teacher. Yes, හරි. දැන් මට කියන්න පන්තිය පටන් ගන්න වෙලාවේ හරිද? පන්තිය පටන් ගන්න වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉන්න කවුරු හරි මොනවද කරේ? දැන් හිතන්න පන්තිය මම පටන් ගන්නවා. හරි? just as an example ඕගොල්ලන්ගේ අම්මා මොකද කරේ? සෙනුෂිවම තමයි අල්ලගන්න ඉන්නේ. දැන් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නකොට අම්මා මොකද කරේ? අපි හිතමුකෝ අම්මා කෑම හද හිටියා කියලා. අම්මා උය හිටියා කියලා. දැන් කොහොමද කියන්නේ? ටීචර් පන්තිය පටන් ගන්නකොට අම්මා උයනවා. ටීචර් පන්තිය පටන් ගන්න වෙලාවේ අම්මා උයනවා. දැන් කොහොමද කියන්නේ? How can we say? දැන් මොනවද අපිට කියන්න ඕන වාක්‍ය දෙක කියන්න මට මුලින්ම. අපිට කියන්න ඕන ටීචර් පන්තිය පටන් ගන්නවා. ටීචර් පටන් ගත්තා. Teacher started the class. ටීචර් පන්තිය පටන් ගත්තා. ඊගාවට කියන්න ඕන මොකක්ද ඒ වෙලාවේ අම්මා කරේ? The mother and අරවා මේවා මොනවත් එපා. සම්බන්ධ කරන්න එපා. මට වාක්‍ය දෙක විතරක් කියන්නකෝ. ටීචර් පන්තිය පටන් ගත්තා. ඒ වෙලාවේ අම්මා මොනවද කරේ? Mother cooked dal curry. අම්මා ඉව්වා මොකද්ද? පරිප්පු කරි එක. දැන් මට කියන්න ඕන ටීචර් පන්තිය පටන් ගන්නකොට අම්මා පරිප්පු ඉව්වා. දැන් ඔන්න ඕකට අපිට ඕන වෙන වචනේ තමයි පුතේ when. හරි? when වලින් තමයි මේක අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියනවා when teacher started the class mother cooked the dal curry. teacher පන්තිය පටන් ගන්නකොට අම්මා පරිප්පු එකක් ඉව්වා. clear? clear? Yes. just talk with me. හා ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මොනවා හරි වැඩක් කරනකොට තවත් වැඩක් කරනවා කියන එක තමයි වෙන් දාලා අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. හරි. මොනවා හරි අවස්ථාවක එක්කෙනෙක් එක දෙයක් කරනවා තව කෙනෙක් තව දෙයක් කරනවා. මේ දෙකම අපි එකට කනෙක්ට් කරනවා when කියන වචනේ use කරලා. දැන් කොහොමද කියන්නේ? ඔයා ඊයේ අපේ ගෙදර එනකොට මම නානවා. එතකොට මොනවද අපේ වාක්‍ය දෙක? ඔයා ඊයේ අපේ ගෙදර ආවා. කොහොමද? You came our house ඊයේ. yesterday. ඔයා ඊයේ අපේ ගෙදර ආවා. You came our house yesterday. ඔයා ඊයේ අපේ ගෙදර ආවා.
Can you hear me now? Yes, teacher. Yes, teacher. Because Teacher. it's raining Yes, heavily today, so that's teacher. what happened. It's raining heavily. එකයි ඇහෙන්නේ නැතුව යන්නේ. ඇහෙන්නේ නැතුව යනකොට මට කියන්න හරිද? Okay, ma'am. Okay. Okay, teacher. So what did I say? දැන් මට කියන්න ඕන උනේ what I wanted to say you is දැන් මට කියන්න ඕන ඔයා ඊයේ අපේ ගෙදර ආවා. ඔයා අපේ ගෙදර එනකොට මම මොකද්ද කරන්නේ? Can you see? Yes. අපේ Yes, පැත්තට teacher. වහිනවා teacher. අපේ Ah? පැත්තට සුදරම් වහිනවා. අපේ පැත්තට ඊට වහිනවා දැන් පායලා. Yes, nothing to do. Let's continue the class, Harida. I will continue the lesson without switch on the video, right? මම වීඩියෝ එක on කරන්න නැතුව කතා කරන්නම්. ඔයගලන්ට මාව ඇහෙනවනේ? You can hear me නේද? Yes, Yes. teacher. Okay. Yes, teacher. All right. So then I wanted to say, Yes, teacher. I wanted to tell you දැන් මට කියන්න ඕන වෙන්නේ ඔයා ඊ අපේ ගෙදර ආවා. ඔයා එද්දී මම නෑවා. ඔව් ඔයා ඊ අපේ ගෙදර ආවා. ඔයා එද්දී මම නානවා. හරි. දැන් පළවෙනි වාක්‍යය හරි. ඔයා අපේ ගෙදර ආවා. You came මේ අශේනුයි තරුෂුයි hina වෙවි මොනවාද ඔය කරන්නේ දෙන්නම? My house. දැන් 100 marks අරගෙනනේ දෙන්න. lesson එක වෙලාවේ අහගෙන ඉන්න නැතුව විකාර කරන්නේ. Stop doing other works. Stop doing other works. Just take your attention on the lesson. Lesson එකේ ඉන්න. Right. Now I wanted to say දැන් මට කියන්න ඕන මොනවාද? ඔයා ඊයේ අපේ ගෙදර ආවා. මම නෑවා. හරි. දැන් පළවෙනි එක හරි. You came our house yesterday. ඔයා ඊයේ අපේ ගෙදර ආවා. දැන් කොහොමද කියන්නේ මම නෑවා. මම නෑවා. I bathed. මම නෑවා. දැන් කොහොමද කියන්නේ ඔයා ඊයේ අපේ ගෙදර එනකොට මම නෑවා. How to say? How to say? When you Came our house. when you came our house ඔයා එද්දී අනේ I bathed. මම නෑවා. When you came our house I bathed. Yesterday. දැන් තේරුණාද when පාවිච්චි කරන විදිහ? when කියන්නේ question word එකක් තමයි. අපි දැන් WH question word එකක් විදිහට when use කරනවානේ. අපි කවද්ද කීයට මේ කොයි වෙලාවටද කියලා අහන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ when. අපි අහනවා when is your birthday? ඔයාගේ උපන්දිනේ කවදද? Right? When will you go there? ඔයා කවද්ද හෙට යන්නේ? කවදද කියන question එක අහන්න අපි when කියන වචනේ WH question word එකක් විදිහට use කරනවා. That's correct. But මෙතනදී අපි when කියන වචනේ ඒ අර්ථයෙන් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක time clause එකක්. දැන් ඒක මතක නැත්තම් මතක තියාගන්න යන්න දඟලන්න එපා. මෙතනදී අපි when පාවිච්චි කරන්නේ time clause එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය දෙකක් connect කරන conjunction එකක් විදිහට. හරි වාක්‍ය දෙකක් එකට set කරන්න ඒ වෙලාවේදී ඒ මොහොතේදී කියන තේරුමෙන් තමයි මෙතනදී අපි when කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට when කියන වචනෙන් වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න නම් අඩුම තරමේ වාක්‍ය කීයක් තියෙන්න ඕනද? At least there should වාක්‍ය කීයක් තියෙන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ එකක් වෙනකොට තව එකක් වෙනවා කියන එකනේ. Yes. Yes. Two. Two. Yes, good. දෙකක් තියෙන්න ඕන. දැන් බලාගන්න බලමු ඔයගොල්ලෝ මොනවද මෙච්චරලා ලිව්වේ කියලා. Now it says let's see what did you write?
hari. Look, when with two single actions. when කියන එක පාවිච්චි කරනවලු two single actions. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවන් දෙකක් එකතු කරන්න when කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ලියාගෙන තියෙන්නේ. when with two single actions. We use when with two single actions. දැන් මෙතනදී ඔයගලන්ට මම කතා කරපු example එකේ දැක්කද simple actions දෙකක් තියෙනවා එකම මොහොතේදී වෙන. Teacher started the class. Teacher පන්තිය පටන් ගන්නවා. පටන් ගත්තා. අම්මා පරිප්පු එකක් පිව්වා. දෙන්නම එකම වෙලාවේ තමයි මේ වැඩ දෙකම කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම උගන්වනවා ඕගොල්ලෝ ගේම් ගහනවා. වැඩ දෙකම එකට වෙන්නේ. When teacher teaches, I play games. Teacher උගන්වනවා රේ මම මෙහෙ ගේම් ගහනවා. වැඩ දෙකම එකට වෙන්නේ. එතන actions දෙකක් තියෙනවා, right? There are two actions. One is I teach and second one is you play games. දැන් තේරුණාද when පාවිච්චි වෙන විදිය? ඊට පස්සේ තියෙනවා while. Yes, teacher. ඊට පස්සේ තියෙනවා while. while පාවිච්චි කරන්නේ මමත් කර ඉන්නවා ඔයත් කර ඉන්නවා. clear? නැත්තම් මටම පුළුවන් action දෙකක් එකපාර කර ඉන්න. හරි. now මෙහෙමනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? හරි දැන් ඕගොල්ලෝ කැමරා එක off කරගෙන අපි හිතමු මට හොරෙන් මොනවා හරි කනවා කියලා. now what are you doing? දැන් ඕගොල්ලෝ හොරෙන් කනවා. මට හොරෙන් කනවා. now what are you doing? Students මොකද කරන්නේ? ළමයි කකා ඉන්නවා දැන්. What am I doing? Teacher මොකද කරන්නේ? Teacher is teaching. දැන් මේ වැඩ දෙකම වෙන්නේ at the same time. එකම වෙලාවේ. හරි? දැන් එකම වෙලාවේ වැඩ කීයක් වෙනවද? actions කීයක් වෙනවද? How many actions? Yes, two. There are two actions. At the same time. එකම වෙලාවේ. හරි? දැන් මේ වෙලාව ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ මේ just now. Now it's 3:37. දැන් 3:37ට වෙන වැඩ දෙකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. I am teaching, you are eating. දැන් මට කියන්න ඕන teacher උගන්වන ගමන් ළමයි කනවා. How to say? While teacher is teaching, students are eating. මේ teacher උගන්වන ඉන්න අතරේ ළමයි ටික මොකද කරන්නේ? උන් හොඳට කනවා. Right? At the same time මේ වෙලාවේ කර ඉන්න වැඩ දෙකක්. දැන් මෙතන දෙගොල්ලක් කරන වැඩනේ. එකම වෙලාවේ ඕගොල්ලෝයි මමයි කරන වැඩ. හරි. මට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් පුතේ එක්කෙනෙක්ම ගැන. මට මං ගැනම කියන්න පුළුවන්. I am teaching you while eating. ඒක බලන්නකෝ. I am teaching you. මම උගන්වමින් ඉන්නවා while eating. Then actions දෙකක් තියෙනවා. There are two actions. What are the two actions? I am teaching. I am eating. දැන් මෙතනක් තියෙනවා actions දෙකක්. actions දෙකම කරන්නේ කවුද? මම. Both actions are done by me. Actions දෙකම කරන්නේ මම. එතකොට මම කියනවා I am teaching while eating. මම මේ උගන්වනවනේ කන ගමන්. Because I couldn't take my lunch. මට lunch එක ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම කන ගමන් ඔයාලට උගන්වනවා. එතකොට මේ මෙතනදී දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ ලියාගත්ත දේ. What did you write is බලන්න. දැන් පොතේ ලියාගත්තේ මොකක්ද කියලා. What did you write is while and when are used when two things happen at the same time. මොකක්ද කියන්නේ? එකම වෙලාවේ දේවල් දෙකක්. එකම වෙලාවේ two things happen. මොනවා හරි actions දෙකක් සිද්ධ වෙනවා එකම වෙලාවේ. හරි? ඒක එක්කෙනෙක්ම කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්, දෙන්නෙක් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. clear? ඒ එකම වෙලාවේ වෙන වැඩ දෙක ඕගලන්ටයි මමයි කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්, ඕගොල්ලොම කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්, මම විතරක් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. clear? Anyhow,
එකම වැඩ දෙකක් එකම වෙලාවට වෙනවා නම් අපිට while උයි වෙනුයි දෙකම use කරන්න පුළුවන්. clear? හැබැයි while කියන එක පාවිච්චි කරනවා with two continuous actions. continuous actions කියන්නේ කර ඉන්න ඒවා. හරි? දැන් මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලොත් කර ඉන්නවා මමත් කර ඉන්නවා. clear? දැන් අපි example එකට කිව්වේ I am teaching you. I am teaching while you are eating. මම ඕගලන්ට උගන්වමින් ඉන්නවා ඕගොල්ලෝ කමින් ඉන්න අතරතුර. එතකොට ඒ actions දෙකම continuous actions. දෙගොල්ලොම කර ඉන්නේ. I am teaching, you are eating. clear? එතකොට when පාවිච්චි කරනවා with two single actions. අවස්ථා දෙකක්. ඒක continuous නෙමෙයි. හරි? මොනවා හරි single actions දෙකක්. There should have two single actions. I started the class. Right? I started the class when it rains. වහිද්දි මම පන්තිය පටන් ගත්තා. When it rained, I started the class. වහින වෙලාවේ තමයි මම පන්තිය පටන් ගත්තේ. Clear? එතන තියෙනවා two single actions. එතන තියෙනවා සරලවම actions දෙකක්. Is it clear for you? ඒක තේරුණාද? ඒක තේරුණාද? තේරුණ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්මම අහන්න පස්සේ අහන්න එපා. දැම්මම කියන්න තේරුණ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. Is there anyone who couldn't understand this? තේරුණ නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? ආ? කාට හරි තේරුණ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ස්පීක් කරන්න බැරි නම් මට මෙසේජ් එකක් හරි ලියන්න. තේරුන්නේ කවුද? තේරුන්නේ ටීචර්. කවුද? Who is? කාටද තේරුන්නේ නැත්තේ? පුතේ මට කියන්න එපා. Tell me the name. Who couldn't understand? තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? තරුත් okay. තේරුම් නැද පුතේ? No. Okay fine. Others? ඔයගලන්ට තේරුණාද අනික අයට? Yes teacher. Okay fine. අහගන්න. තරුත් listen. Listen carefully and stop doing other works. While කියන word එකයි when කියන word එකයි දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ එකපාරම සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවන් දෙකක් ගැන කියනකොට. ඒ ක්‍රියාවන් දෙක එක්කෝ දෙන්නෙක්ට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. As an example, now I am teaching. හිතන්න නිකන් imagine කරන්න ඕගොල්ලෝ දැන් කකා ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ බත් කන ගමන් ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ බත් කමින් ඉන්නවා. මම උගන්වනවා. හරි? එතකොට ඒවට තමයි continuous actions කියන්නේ. මේ වෙලාවේ කර ඉන්න ඒවා. එහෙම නැත්නම් ඊයේ කර හිටපු ඒවා. හරි? ඒවට තමයි continuous actions කියන්නේ. ඒ අදාළ වෙලාවේ කර ඉන්නවා. අපි අර present continuous past continuous කියලා ඉගෙන ගත්තේ. ඒ අදාළ මොහොතේ කර හිටියා හෝ කර ඉන්නවා. ඒක past එකේ වෙන්නත් පුළුවන්, දැන් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි මොනවාම හරි වෙලාවක කර ඉන්නවා නම් එහෙ වෙලාව මොනවා හරි වෙලාවක කර ඉන්න actions දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ while කියන එකෙන්. එහෙම නැතුව single actions දෙකක් කර ඉන්නව නෙමෙයි. හැබැයි actions දෙකක් වෙනවා. දැන් it rains මේ වෙලාවේ වහිනවා. මම උගන්වන්න පටන් ගන්නවා. හරි? When it rains වහිනකොට I started to teach. When it rains I start to teach. වහින වෙලාවේ මම උගන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ actions දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න තමයි when පාවිච්චි කරන්නේ while පාවිච්චි කරන්නේ
ක්‍රියාවන් දෙකක් සිද්ධ වෙවි තියෙනකොට දැන් මට කියන්න පුළුවන් while it was raining වහිමින් තියෙනකොට I am teaching. I am teaching while it is raining. වහිමින් තියෙනවා මම උගන්වමින් ඉන්නවා. ඒවට තමයි continuous actions කියන්නේ. එතකොට සරලවම කිව්වොත් මේක මෙහෙම හරිම ලේසි. while කියන එකයි when කියන එකයි පාවිච්චි කරන්නේ එකම වෙලාවේ සිද්ධ වෙන actions දෙකක් එකට එකතු කරලා වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න. while පාවිච්චි කරනවා continuous actions ඒ කියන්නේ සිද්ධ වෙමින් පවතින දේවල් දෙකක් කියන්න. single actions දෙකක් එකට එකතු කරන්න when use කරනවා. Tarut, now is it clear? Tarut? Okay, fine. එහෙනම් Yes, teacher. okay, fine. Now, Yes, teacher. දැන් අපි examples ලියමු. හරි? Let's write examples. Again, ලියන්න පුතේ. Yes, teacher. We use while with two continuous actions කියලා ලියලා. Let's write examples. හරි. දැන් අපි ලියමු මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන actions දෙක. හරි. මට කියන්න actions දෙකක්. Tell me two actions. හරි. Teacher is teaching. මොකද්ද කරන්නේ teacher? Teacher is Can you hear me? Can you hear me? Guys, Yes, can you hear me? Yes, Yes, teacher. Okay, Yes, fine. teacher. Okay, fine. හරි. දැන් අපි බලමු actions දෙකක්. First action එක teacher is teaching. Teacher උගන්වමින් ඉන්නවා. හරි. දැන් අපි ගමු චතුනි හොරෙන් කනවා දැන්. හරි. example එකට අපි ගමු teacher උගන්වන ගමන් චතුනි හොරෙන් කකා ඉන්නවා. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? චතුනි is eating something. හරි. දැන් මොනවාද actions දෙක? What are the two actions? First one is teacher is teaching. Teacher උගන්වන්න ඉන්නවා. Continuous action එකක් නේ. Teacher උගන්වන්න ඉන්නවා. චතුනි ඒ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ? කකා ඉන්නවා මොනා හරි. දැන් කොහොමද කියන්නේ? Continuous tenses දෙකක් අපි එකතු කරන්නේ while වලින්. එතකොට අපි මේක කියනවා while teacher is teaching. Teacher උගන්වන්න ඉන්නකොට මොකද චතුනි කරන්නේ? චතුනි is eating something. While teacher is teaching, Chatuni is eating something. දැන් මොකද්ද මේ වාක්‍ය තේරුම? What is the meaning of this sentence? Write down in Sinhala too. සිංහලෙනුත් ලියා ගන්න. ගුරුවරිය උගන්වමින් සිටින අතරතුර Teacher උගන්වගෙන ඉන්නකොට මම yes. ගුරුවරිය උගන්වමින් සිටින අතරතුර චතුනි දෙයක් කමින් ඉන්නවා. teacher උගන්වමින් ඉන්න අතරතුරේ චතුනි යම් කිසි දෙයක් කමින් ඉන්නවා. Is it clear? Teacher, අපේ නම් දාලා තමයි. පුළුවන්. කැමති නමක් දාගන්න. You can use which name you like. කැමති නමක් දාගන්න. Yes, teacher. හරි. ඊගාවට when බලමු. Right? දැන් while පුළුවන් නේද? while පුළුවන් නේද? පුළුවන් teacher. හරි. දැන් අපි බලමු when. when එකේදී අපිට පුළුවන් පුළුවන් teacher. okay. when එකේදී අපිට පුළුවන් ද continuous actions ගන්න කර ඉන්න ඒවා ගන්න පුළුවන්ද? when වලින් අපිට මේ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්ද කර ඉන්න දේවල්? බෑ teacher. බෑ. අපිට බෑ අපි කර ඉන්න දේවල් සම්බන්ධ කරනවා නම් while විතරයි ගන්න පුළුවන්. when ගන්නවා නම් actions දෙකයි තියෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් teachers ගුරුතුමියා උගන්වනවා.
මොන වෙලාවේද? ඔන්න ඉතින් වහිනවා. It rains. හරි. දැන් කොහොමද කියන්නේ? වහිද්දි ටීචර් උගන්වනවා. වහිද්දි ටීචර් උගන්වනවා. When it rains. When it rains. ටීචර් මොකද කරන්නේ? Teacher teachers. When it rains, teacher teachers. Clear? Clear? Clear teacher. हाँ Clear, නැත්තම් okay fine නැත්තම් දැම්ම කියන්න ඕන. දැන් අර continuous actions දෙකක් අරගෙන past tense එකෙන් අපිට බැරිද වාක්‍ය හදන්න continuous ඒ වගේ. ඊයේ මං කකා ඉන්න ගමන්ම ටීවී බලත් හිටියා. මම ඊයේ කන ගමන් ටීවී බැලුවා. කොහොමද කියන්නේ? මම ඊයේ කකා ඉන්න ගමන් ටීවී බැලුවා. කන ගමන්ම ටීවීත් බල හිටියා. ඉතින් ටීවී බල කෑවා. කොහොමද කියන්නේ? මොනවාද වාක්‍ය දෙක? මම ටීවී බලමින් හිටියා. මොකද්ද වාක්‍ය? How can we say මම ටීවී බල හිටියා? I was watching TV. මම ටීවී බලමින් හිටියා. I was watching television. I was watching television. මම ඒ වෙලාවෙම කකා හිටියා. මොනවද actions දෙක? I was Teacher is watching TV. I was watching television and I was eating. මගේ ඔන්න continuous tenses දෙක, continuous actions දෙක ඔන්න. දැන් කොහමද මේ continuous actions දෙක combine කරන්නේ? How to combine these actions? මේ actions දෙක set කරන්නේ කොහොමද දැන් අපි? මම ටීවී බල හිටියා මම කන ගමන්. I was watching television while eating. Can you guys hear me now? Arusha focus. Can you hear me now? Yes, teacher. Hari. Then where did we stop? Then අපි කොහෙද හිටියේ? දැන් අපි හිටියේ මම ඊයේ කන ගමන් ටීවී බල හිටියා කියලා නේද? Yes, teacher. I was watching television while eating. මේක ඕන නම් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් while ඉස්සරහට දාලා. While I was watching television දෙපැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්. I was eating මම කමින් හිටියා while watching television. I was eating මම කමින් හිටියා මොනවාද? ටීවී බලන ගමන්. දැන් I was watching television while eating. මම ටීවී බල හිටියා කන ගමන්. මම කකා හිටියා ටීවී බලන ගමන්. දෙපැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්. Clear? I was watching television while eating. මම ටීවී බල හිටියා කන ගමන්. I was eating මම කකා හිටියා ටීවී බලන ගමන්. ඕන නම් දෙපැත්ත අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. No issue. Clear?
තව example එකක් ගමු. Let's take another example. Chatuni is dancing. Chatuni නටනට ඉන්නවා. Senushi is singing. Senushi මොකද කරන්නේ? Senushi සින්දු කියමින් ඉන්නවා. Chatuni Singing. නටමින් ඉන්නවා. Right. දැන් කොහොමද කියන්නේ? චතුනි නටමින් ඉන්නවා. Senushi සින්දු කියන අතරතුර. දැන් කොහොමද අපි ඕක while දාලා set කරන්නේ? Chatuni is dancing while Senushi is singing. Clear? Clear? Chatuni is dancing while Senushi is Yes. singing. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් while Chatuni is dancing කමා එකක් දාලා Senushi is singing. Clear? Clear? Teacher. Yes, Clear, teacher. Okay, write down these examples too. මේ examples ටිකත් ලියා ගන්න. දැන් පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න while මුලට දාලා වාක්‍ය දෙක ලියනකොට මේ කමා එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන. while මුලට ගන්නවා නම් clear? If you take while to the front වාක්‍ය දෙක අතරට කමා එක එන්නම ඕන. නැත්නම් it's wrong. Did you finish writing? Did you finish writing? මම නෙමෙයි තර්ෂ් වෙන්න ඕනේ. Miss ගිහිල්ලා. No, I'm here. I'm not going anywhere. මිස් ආවා.